Good afternoon, my dear students. Today we are discussing chapter 2nd, but in earlier classes we are already discussed about economic and statistics. This is the first part of your first PUC syllabus, isn't it? Part first and part second. Part first only economic and statistics. In this part first, we are already discussed about chapter first. What is economics and definitions of economics? Yes, and microeconomics and macroeconomics and economic and statistics, and then importance of statistics and economics. These are all concepts we are already discussed in previous chapter, isn't it? Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 10 days ವೆಕೇಷನ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಎನಿ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 days. Dasra holidays, isn't it? Dasra holidays alli you may not done any economic work. But ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ecos and nomos. Ecos means household, nomos means household management, nomos means management. Yes, economia means household management. And next further, the great definitions of economics, wealth definitions recorded by Adam Smith in his famous book Wealth of Nations, published 1773, isn't it? And according to Adam Smith, economic deals wealth of human beings, how human beings acquisition of wealth, isn't it? This can be discussed by wealth definitions. And second one, welfare definitions. This definitions was recorded by A.P. Marshall in his famous book The Principles of Economics, isn't it? The Principles of Economics. According to Marshall, economics not only deals wealth of human beings, it also deals wealth and welfare of human beings, isn't it? Yes, wealth and welfare of human beings. Every wealth is on behalf of human welfare. Yes. Why man acquire the wealth? Because of welfare. Because of welfare. Welfare of the mankind. That is called economics. And third one important definition, scarcity. Scarcity definitions was recorded by Leonel Robinson after 1930 in his famous book Essay on Economics, a nature and significance of economic science. A nature and significance of economic science ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. What do you mean by economics? Economics deals scarce resources. Economic deals scarce resources, unlimited wants which have alternative uses. This is our discussion. It means they are clear that economics is a science which deals human behavior, deals
human behavior, means, ends, and which have alternative uses. That is called economics. That is called scarcity definitions according to Leonard Robinson. Okay. So next, economics fundamental principles, fundamental concepts of economics. Here fundamental concepts. ಯಾವ ಬರ್ತವೆ fundamental concepts ಅಂತಂದ್ರೆ many fundamental concepts were there. And after that, after 1930, economics can be divided two types. One is microeconomics and second one is macroeconomics. What is microeconomics and what is macroeconomics? Who can derived from micro and macro? Ragnar Frisch. Ragnar Frisch is the greatest economist derived by micro and macro economics. Yes. First one, micro. Micro means what? Micro means small, a single entity. One economic activities, economic activities, small economic activities. Yes, this type of small economic activities discussion is called microeconomics. And second one, macroeconomics. According to Ragnar Frisch, macroeconomics deals entire economy, not a small economic activities. It deals entire economic activities, entire whole economic activities, whole. But microeconomics deals a price, single price ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But macroeconomics deals entire price, entire unemployment, entire poverty, entire inflation, deflation, and such others. But it only discusses individual income, individual profit, a firm, yes, a industry. This type of discussion by the microeconomics and macroeconomics. Totally, macroeconomics deals at big economic activities. It is clear. Okay. And next, economics is a positive science and normative science. Yes. Yes. Economics, of course. Economics is both positive. Some economists says economics is only positive science. Some economists says economics only normative science. But some economists says economics is both positive and normative science, isn't it? Yes. What do you mean by positive science? Positive science deals causes and consequences of the things of it. Causes and consequences of the things. Now earlier classes examples ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Accident ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? Why accident done by a person? ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So next, normative science. It deals prescribed remedies, suggestions, solutions of any causes and consequences. Yes. Andre normative science as like a doctor. Yes, as like a doctor suggestion to the patients, many precautionaries, many remedies, many solutions, and like others, isn't it? This is normative science and positive science. Next, what is economics and what is statistics? In the last class I have already discussed. Statistics means what? Statistics means it is interpretation, analyze, interpretation, and others by the numerical numbers. Yes, statistic is a numerical numbers ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Statistics ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? It is only expressed by the numerical numbers. ಅಂದ್ರೆ through the numerical numbers we can interpretation, we can analyze, we can conclude. Yes, this is called statistics. Yes, ಇದನ್ನ last class ಅಲ್ಲಿ clear ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. And statistics and economics, importance of statistics in economics ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Okay, so next chapter, collections of data. Yes,
ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ. ಯಾವುದು? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೂ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರೀಬೋದು? ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್, ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ತ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅವನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌ ಮಚ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಸ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಾಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಾಟಾಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Yes, the data collections of data means collect the informations. Nodi, collect the informations. Collect the informations. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಥ್ರೂ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಥ್ರೂ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಥ್ರೂ ದಿ numerical numbers. Yes, through the either variables or numerical numbers, whatever.
collect the informations. Collect the informations. This is a single word. What is collections of data? The data may be collections by variables or numerical numbers for any informations. Okay. Numerical numbers are 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are called what? Numerical numbers. Next, variables. Variables are X, Y, Z, E, B, C. This line. Yes. ಇವನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡರ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐದರ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಐದರ್ variables we collect the informations. Collecting the informations through various either numerical numbers or variables, that is called collections of data. That is called what? Collections of data ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ fact and figures fact and figures of any informations. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಚಲಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಸ್, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾ collections various informations fact and figures through the numerical numbers and variables. Is a very clear that ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ 1991 ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೌ ಮಚ್? ಎಸ್, 1991 ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 102 crores. Yes, 102 crores. This is what? Numerical numbers. 1, 0, 2. This is numerical numbers. ಅಂದ್ರೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 102 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಸನ್ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ 2001ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಎಸ್, ಮತ್ತು 2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಮೀನ್ಸ್ the collect the informations fact and figures through the numerical numbers or variables. This is called collections of data. Okay, next hello ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. how data collections ಅಂತಂದ್ರೆ data collections from various numerical numbers and variables. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಬೈ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಬೈ ದಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ. Second one is
ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡಾಟಾ ಮೇ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ collect the information, it is called collections of data. Yes, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಏನಂತಾರೆ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ collections by the primary and secondary through the numerical numbers ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, fact and figures of various numerical numbers or variables. This is also called collections of data ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಮೈಂಡನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಓ, ಹಿಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ದಂಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕೂರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಗಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದು? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ is a data collections from first time investigator. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ or data collections from first time investigator or first, the real data, first time collections data are as called primary data. First hand information as called primary data. Yes, the real investigator collect complete enumeration. Yes, the real investigator complete enumeration. Yes, complete enumeration. The real investigator collect the information is called primary data. What do you mean by primary data? Primary data is one of the most important data collections method. Okay, primary data, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು. Primary data is one of the most important methods of data collections. Methods of data collections ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ?
The primary data means first hand or real investigator collections data, collections information. Yes, first hand information or real investigator collections, it is known as primary data. Yes, what do you mean by primary data? Very simple. Primary data is a data the real investigator or first hand investigator or first time collections data is called primary data. ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು. ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲ ಸಂಶೋಧಕನಿಂದ, ದ ರಿಯಲ್ investigator collect the information, it is known as primary data. Yes, it is known as what? Primary data ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ? ಎಷ್ಟು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Primary data can be divided three types. Yes, primary data can be divided three types ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ how can primary data via collections? Yes, primary data via collections with help of in these three methods. Yes, first hand information collections with help of in these three methods. First one, personal interview. First one ಯಾವುದು? personal interview method ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, first one personal interview method, second one mining questionnaires, and third one telephone method. Yes, how you collect the primary data? This is a question. Primary data where collections with help of in these three methods. First one personal interview method, second one B mining questionnaires, and third one ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟ್ರೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟ್ರೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದೀಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾವುದು? ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೂ ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೂ ಮೆಥಡ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೂ ಮೆಥಡ್ಸ್? And write down its merits and demerits. Yes, what do you mean by personal interview method and its merits and demerits? Yes, what do you mean by personal interview method? No, personal interview method is a most important
most important collections of data from the primary data. Yes, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋದು? ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೋ ಮೆಥಡ್? ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೋ ಮೆಥಡ್, ದ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ collect information face to face ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ದ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟು ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ